अर्थः चेक्षणं प्राणस्य भवति न सदासीन्नो सदासीत् सदानि पूर्वमेव सृष्टः इति परन्तु इदानीम् आनीर्यपदस्य ब्रह्मसत्त्वम् आनीर्यपदेन ब्रह्मसत्त्वमेव सत्यम् इत्युच्यते चेष्टा चेष्टा शब्दः आनीत् शब्दस्यापि यद्यपर्थः आनीत् इत्युक्तौ सत्त्वयुक्तं ब्रह्मैव आसीत् आनीत्वदेन उच्यते वाचनिषेधना कुतः अबातम् आनीत अबातम् अबातम् इत्यनेन वायुशब्दस्य पर्यायः वाचशब्दः तस्यापि निषेधना उत्पत्तेः पूर्वं किंच विशेषतः एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वे इन्द्रियाः फिर से उक्त्वा अयं प्राणः मुख्यप्राणः एतस्मात् ब्रह्मणः जायते इति स्पष्टतः उक्तत्वात् इति இந்த வருஷத்து அதிகரணங்கள் இதுதான் மாமா. கீதா பாஷ்யம் பாக்கி ஆமா निर्गुण ब्रह्म विषये चर्चा पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमणिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अनपेक्ष सुजिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्रीमद्भगवद्गीतायां द्वादशाध्याये षोडश श्लोकः अयम् अनपेक्ष इति। अनपेक्षः अक्षर ब्रह्म विषयकः तत्त्वज्ञानिनां श्लोकः ब्रह्म विषयः एवमेवम् अक्षर ब्रह्मोपासकानां सम्यक् दर्शननिष्ठानां सन्यासीनां त्यक्त सर्वेषणानां साक्षात् अमृतत्वकारणम् उच्यते। तत्र तेषां लक्षणमिदम् इति। अनपेक्षः देहेन्द्रिय विषय संबंधादिषु अपेक्षा विषयेषु अनपेक्षः निस्पृहः इत्युक्तम्। देहेन्द्रिय विषय संबंधादिषु शरीरमो देह इन्द्रियादीनां सुखं वा दुःखं वा यदस्ति तत्र तादृश संबंधादिषु अपेक्षा विषयेषु सर्वैः सामान्यैः एते विषयाः विषय संबंधः अपेक्षते परन्तु तादृशेष्वपि विषयेषु एते अनपेक्षिताः वर्तन्ते इति कृत्वा अनपेक्षः निस्पृह इत्यर्थः। लोकविषये निस्पृहः अस्ति ज्ञानी इति अनपेक्षः। शुचिः बाह्येन आभ्यन्तरेण च शौचेन संपन्नः इति। बाह्यशौचं स्नानादिना लभ्यते आन्तरशौचं भगवद्ध्यानादिना लभ्यते इति। परन्तु तत्र मनसः शुद्धिः तत्र मनसः शौचं आभ्यन्तरशौचमिति बहिःशरीर रागद्वेषादिराहित्यम्। तादृश रागद्वेषादिराहित्येन आभ्यन्तर शुचिना शौचेन एवमेव मलादि राहित्येन बाह्यशरीरशौचेन च विद्यमानाः ते इति संपन्नः शुचिः इति। दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यः यथावत् प्रतिपत्तुं समर्थः इति। यद्यत् कार्यं प्रारब्धतया तैः पुरस्तात् उत्पन्नं प्रत्युत्पन्नं भवति तेषु सर्वेष्वपि कार्येषु सद्यः तदानीमेव जातं नूतनतया इतः पूर्वं न जातम् इदानीमेव संजातं व्यक्ततया भाति तदा प्रत्युत्पन्नमतिः प्रत्युत्पन्नमति स्त्रीणां प्रत्युत्पन्नमतित्वं यदा उत्पत्ति तदा एव ஒரே சந்தையில புரிஞ்சுக்கிறாங்கிற மாதிரி ஒரே சந்தையில प्रत्युत्पन्न कार्यं
प्रत्युत्पन्नकार्यं नाम पूर्वं तैः एवं कर्तव्यमिति सङ्कल्पः तेषां नासीत् यस्मिन् कार्ये। एवं यदा जातं तदानीं ज्ञातम्। अनन्तरम् अस्माभिः कृतम् इत्यपि यस्मिन् कार्ये तेषां चिन्तना नास्ति। तादृशं सद्यः तत्कालीनमेव यत् कार्यं उत्पद्यते तत् नाम कर्तव्यं भवति तैः, तत् प्रत्युत्पन्नकार्यमिति। तादृशेषु कार्येषु सद्यः तस्मिन् काले सपदि यथावत् प्रतिपत्तुं तत् कार्यं निर्वर्तयितुं समर्थः यः सः दक्षः इति। अनन्तरम् उदासीनः न कस्यचिन् मित्रादेः पक्षं भजते यः स उदासीनः इति। मित्र उदासीनो नाम वदन्तु आचार्य। मित्रत्वमपि नास्ति, शत्रुत्वमपि नास्ति, मध्ये गच्छति उदासीनः तदेव। तस्यापि मित्रत्वपक्षमपि न प्रविशति, शत्रुत्वपक्षमपि न प्रविशति। मित्रशत्रोः समः समः यः न कस्यचित् पक्षं भजते स उदासीनः इति। अनन्तरम् अत्र स्वयं अयमेव न प्रविशति इत्यर्थो वा पृष्ठेपि न प्रविशति इत्यर्थो वा आचार्य? पृष्ठेपि न प्रविशति इत्येव अर्थः। यदि प्रविशति तदानीं मित्रमित्वा वदेत्, अयं शत्रुरित्वा वदेत्, उभयमपि न स्पृशति। मित्रत्वं शत्रुत्वम् उभयमपि बहिः एव वर्तते, बाह्ये एव वर्तते, आन्तरस्पर्शो नास्ति एव खलु तस्य ज्ञानिनः लक्षणं। मित्रत्वं शत्रुत्वं च न भजते, न स्पृशति। अनन्तरं गतव्यथा यतिः इत्यस्ति। ओहोहो, उदासीनः तादृशः नाम उदासीनः न कस्यचिन् मित्रादेः पक्षं भजते सः यः सः उदासीनो यतिः इत्युक्तम्। अनन्तरं गतव्यथः इति। उदासीनो यतिः इत्युक्ते यतिरेव उदासीनो भवति इत्यर्थः। उदासीनः यतिः इति न। मया तु एवं कर्तव्यः। एतादृश सुखदुःखादिभिः असंस्पृष्टः यः सः मुक्तः इत्युक्तौ मुक्तस्यैव इदं लक्षणम्। इदं दृष्ट्वा अयं मुक्त इति तथा नास्ति। अनन्तरं गतव्यथः गतभयः इत्यर्थः। गतभयः यथा भयमेव मुख्यं कारणं भवति। यथा नाम भीतिः। तद्दृष्ट्वा अस्य कम्पः जायते, अनकम्प वेगादिकं जायते, शरीरकम्पः, शरीरस्पर्शादिकं। गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी आरभ्यन्ते इति आरंभाः इह अमुत्र फलभोगार्थानि कामहेतूनि कर्माणि सर्वारंभाः तान् परित्यक्तुं शीलम् अस्य इति सर्वारंभ परित्यागी। आरभ्यन्ते इत्यारंभाः इह अमुत्र फलभोगार्थानि कामहेतूनि कर्माणि। यानि कर्माणि नित्यत्वेन मनसि अनिधाय यः कर्म करोति नाम इदं लब्धव्यं तल्लब्धव्यं मया क्रियते, यदि मया क्रियते इति कर्तृत्वभावः तस्य नास्ति इत्यर्थः। क्रियते अथापि इदं मया क्रियते, मया सङ्कल्प्यमानमस्ति, इदं कर्तव्यमेव इत्यादि आशा नास्ति तस्य। पुत्र फलभोगार्थानि कामहेतूनि कार्याणि इदं करोमि, एतदर्थम् इदं करोमि, एतत् कृत्वा इदं भोक्ष्यते इत्यादि भावना नास्ति तस्य। तान् परित्यक्तुं सर्वारम्भान् परित्यक्तुं शीलम् अस्य इति सर्वारम्भ परित्यागी इत्युक्तम्। शीलं न पट्टा स्वभावं न अर्थं। शीलं न कदाचिदेव कदाचित् न वर्तते इति न। शीलशब्दः यदा स्वभावो भवति तस्य
तस्य तद्विना तत् न तिष्ठति इत्युक्तौ शीलमित्यर्थः। ओहो न तु सामर्थ्यम्। शीलं नाम तात्पर्यं तात्पर्यं। सर्वारम्भान् परित्यक्तुं स्वभावः परित्याग स्वभावः यस्य अस्ति स सर्वारम्भ परित्यागी। सः परित्यागः तस्य लक्षणमेव भवति। तद्दृष्ट्वा अयं परित्यागी इति नोच्यते। स्वभावदेव परित्यागः कर्तव्यः। उक्तरीत्या सन्यासिना त्यक्तव्यं सर्वारम्भ परित्यागः कर्तव्यः इति नास्ति। यः सर्वारम्भ परित्यागं करोति स एव सन्यासी इति। इत्येव वस्तुस्थितिः। तादृशः एतादृश இதானதுக்கு பரித்தியாகங்கிறது வஸ்துதா சித்திக்கிறது. அந்யோன்யாசிரியமாகி வருது. இது வந்தவனுக்கு தான் அது வரும், அது வந்தா தான் இது வரும். ஞானியா இருக்கும் அப்படித்தான் இருப்பான், இப்படி இருக்க ஞானியாத்தான் இருப்பான்னு சொல்ற மாதிரி ரெண்டும் ஒன்னோடு ஒண்ணு ஆசிரித்தமாக இருக்கு. सर्वारंभ परित्यागम सन्यासित्वम् तादृश लक्षण विशिष्टः यः भक्तः मद्भक्तः स मे प्रियः इति। तत्र सन्यासिपदस्य पर्यायत्वेन यतिशब्दः उच्यते। यतिशब्दस्य इदं स्वातन्त्र्यं यतनशीलः तत्रापि यथारहितत्वं स्वभावः, परन्तु कदाचित् एकक्षणे कुप्यति चेदपि सः न. அப்ப எப்படின்னா அதை நினைச்சே இருக்கணும், மாறுதலாக இருக்கணும். இதெல்லாம் வச்சு பாக்கறச்சே இதுக்கெல்லாம் ரூಢார்த்தம் இல்லாம யோகார்த்தம் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த சன்னியாசி சப்தமோ யதி சப்தமோ எல்லாமே வந்து நேத்திக்கு இது பண்ண மாதிரி ஆசிரம விஷயம் இல்ல, வியக்தி சுபாவ விஷயம். சுபாவ விஷயமா இருக்கு. அவனுக்கு இயல்பாக இருந்துட்டு சுகத்தையும் துக்கத்தையும் ஒராக காதி பழகி 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 பண்ணினானே. ஆனால் கடைசியில் சுக துக்கம் சுகமாக ஆயிடும், துக்கமாகவோ சுகமாகவோ எடுக்காம ஆயிடும். அன்னைக்கு வரணும். ரொம்ப நாள் கழிச்சு பரிபாக்க திசையில தான் அந்த ஞானித்துவங்கிறது வாஸ்துவதான் ஞானித்துவங்கிறது வரும். இல்லைன்னா அதுல கொஞ்சம் நடுப்ப வித்தியாசங்கள் வரத்தான் வரும். மனசுக்குள்ளேயா வருத்தப்படுறதுங்கிறது நடக்கும். மனசுலையும் வருத்தம் இல்லாம நமக்கெல்லாம் இதெல்லாம் உபன்யாசத்துக்கு பிராக்டிகல்ல இல்லைங்கிற மாதிரி தோணி போயிடு நம்ம மாதிரி இருக்கவளை. அதனால பெரியவா சொல்லும் பொழுது அந்த உத்கிருஷ்டமான ஞானிகள் எல்லாம் தான் தனியா எடுத்திருக்காரு. அவளுக்கு ஜாத்தியே அது சின்னவாளா பெரியவாளா பிராமணாளா சத்தியாளா வைசியாளா சூத்ரளா அந்த ஜாதி பிரச்சனைகளோ இல்லை. நாய்கள் கூட நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பெரியவா வியாக்கியானம் பண்ணி நம்ம பெரியவா சொல்லும்போது அப்படித்தான் சொல்லுங்க. அந்த ஞானிங்கிறது தனி. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति इति यो न हृष्यति इष्टप्राप्तौ न द्वेष्टि अनिष्टप्राप्तौ न शोचति प्रिय वियोगे न च अप्राप्तं कांक्षति। कांक्षति इति अन्य यो न हृष्यति इष्टप्राप्तौ न यः न हृष्यति तादृशः सन्तोषं लभते। इष्टं प्राप्तं चेत् अहं महान् सन्तोषः, अहम् इदानीं सोहलः जातः इत्यं मनसः तुष्टिविशेषः एवमेवं नास्ति। यं यतिनं बहिष्टात् कश्चन पदार्थः सन्तोषयितुं न प्रभवति तादृशः।
சந்தோஷா துக்கம் ச உபயம் விகார ரூபத்வாத் விக்ரியமானத்துவம் உபயம் வர்த்ததே உபயம் न लभते न द्वेष्टि अनिष्टप्राप्तौ न शोचति इति अनिष्टप्राप्तौ च न द्वेष्टि अनिष्टप्राप्तौ न द्वेष्टि அதோட நிறுத்திக்கணும் न शोचति अन्यत् அடுத்தது ஏதோ நமக்கு அனிஷ்டமா நடந்து எடுத்தா மனசுல ஏற்படுறது खेदम शोचति न शोचति इदम् इष्टम् इदम् अनिष्टम् इत्यपि बोधः तस्य न भवति अत्र उभयमपि वक्तव्यं यत् अनिष्टप्राप्तिः इत्येकम् अनिष्टम् इत्यन्यत् तत्र सर्वमपि उच्यते अस्य अनिष्टमिति किञ्चित् नास्ति तस्मात् शोके एव न भवति इति सत्यमेव परन्तु बहुभिर्लक्षणैः तस्य लक्षणम् उच्यते तस्मात् अत्र यः सुखदुःखे समे इत्यत्र सुखं दुःखम् उभयमपि नास्ति इति तत्र प्राधान्यः प्रधानार्थः अत्र तु तथा कादाचित्तेन सुखं वा दुःखं वा इदं सुखम् इदं दुःखं वा इति स्फूर्तिरागच्छति चेदपि कृत्वा चिन्ता आगच्छति चेदपि तस्य शोच नाम दुःखं वा नोत्पद्यते कृत्वा चिन्तया एव वक्तव्यम् न शोचति प्रियवियोगे न शोचति प्रियवियोगे ரொம்ப வேண்டிய மனைவி போயிட்டா அப்படின்னா மனசுக்குள்ள ஒரு கேதம் வருது இல்லையா அதுதான் சோகம் சோகம்னா மனசுக்குள்ள ஏற்படக்கூடியதான ஒரு துக்க விஷயத்துக்கு தான் சோகம்னு பேர் சோகப்பட்டு இருக்கான்னா பலமிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் இல்லை மனசுக்குள்ள பட்டே இருப்பான் போயிட்டாரே 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 போயிட்டே இருக்கும் இஷ்டவியோகி சோச்சதி न कांक्षति अप्राप्तं न कांक्षति अप्राप्तं धन विशेषः मित्र विशेषः एतादृश तेषां प्राप्तौ अपि न कांक्षति शत्रुणाम् आगमने सति न शोचति न कांक्षति அப்ப வந்தா தேவையில்லையே அப்படின்னு நினைக்கணும் இன்னைக்கு பெரியவா வரல யாரோத்து பெரியவா வரணும் இன்னைக்கு பெரியவார வந்து போனான்னா அவ வல்லியேன்னு எதிர்பார்க்கறது தான் காங்ஷதி காங்ஷான்னா ஆஷா விசேஷா அப்ப இதுக்கு சோச்சத்துக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இது புரிஞ்சுக்கலாம் பிரிய வியோகே ந சோச்சதி अप्रियस्य संयोगेपि न कांक्षति तथा कथं संयोगं न कांक्षति மனைவிங்கிறது உதாரணமா சொன்னது நான் காங்ஷத்தின்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வர வேண்டியவ இல்லைன்னா அவர் வரணும்னு எதிர்பார்க்கறது சோகம் சாரி வருத்தம் நான் காங்ஷத்தி எதிர்பார்த்துட்டே உட்காந்துருக்கிறது இல்லையே இல்லையே இல்லையேன்னு காங்ஷன்னா விரும்புதல் कांक्षति शुभाशुभे कर्मणि परित्यक्तुं शीलम् अस्य इति शुभाशुभ परित्यागी इदं निन्दितं कर्म इदम् उत्कृष्टं कर्म इत्येवं सन्तोषः दुःखं च यदा भवति तदा तस्य भेदः दृश्यते भेददर्शனம் இருக்கும்போது தான் சோகமும் வருது துக்கமும் வருது நல்லது வரும்போது கெடுதலா நல்லது வரும்போது நல்லதா இருக்கு கெடுதல் வரும்போது கெடுதலா இருக்குன்னு பேதம் தெரியுது இல்லையா பேதம் இல்லாத நன்மைக்கே கடைசியில கொண்டு அங்க சுபகர்ம பரித்தியாகம் பண்றது அவ சுபாவம்னு சொல்றது வந்து இது எப்படி மாமா ஸ்ருதி விருத்தமா இல்லையா இது சுபகர்மாவாக இருக்கக்கூடியதும் அசுபமாக ஆயிடும் சுப அசுப ரெண்டு பேத தர்சனம் ஏகத்துவ திருஷ்டி இருக்கிறச்சு பேதம்னும் சுச்சின்னும் அசுச்சின்னு ரெண்டு பேதம் இல்லாம ஆகக்கூடிய நிலைமையில போன வாழ்க்கை அப்பதான் இது புரியும் இது ரெண்டும் இல்லாம
ஓ மித்ரன் சத்ருன்னா மித்ரனா இருக்கும், மித்ரனா இருக்கான், கொஞ்ச நேரம் சத்ருவா வரலாம், சத்ரு மித்ரனா இருக்கான். இதெல்லாம் மனசனுடைய வித்தியாசத்தினாலதான் இதெல்லாம் வித்தியாசம். ஒரு நாளைக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கார், 4 நாளைக்கு சௌரியமா இருக்கார், மறுபடியும் பணம் கொடுக்கலன்னா வருத்தப்படுறார், மறுபடியும் பணம் கொடுத்தாலும் சௌரியப்படுறார். இந்த மாதிரி மனசு சலிக்கும் பொழுதோ மனசனுடைய துக்க விசேஷத்தினால சுக விசேஷத்தினால ஏற்படக்கூடிய மனோவிகாரங்கள்லாம் இல்லாமல் இருப்பதுதான் மனசுக்கு பெரிய தத்துவ ஞானி லட்சணம். மனசுல ஏற்படுற காம சங்கல்போ விஜிகித்சா ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தா திருத்தி ஹிரீர் தீர் பீஹி இத்தியாதயः ये इच्छा विशेषः ते सर्वेपि यदा सर्वदा त्यज्यन्ते सर्वदा मुच्यन्ते तैः परित्यक्तः यः सः ज्ञानी इति सर्वेषां श्लोकानाम् अयमर्थः। तत्र अनन्तरं भक्तिमान् यस्य मे प्रियः इत्यस्ति। एतादृश लक्षण वैशिष्ट्यं यदस्ति, लक्षण विशिष्टत्वं तदेव भक्तित्वं वा नो चेत् भक्तिमत्वं वा अन्यत् भक्तिं नाम चतुर्थी भक्तिः आर्तो यज्ञार्थार्थी त्रयं त्यक्त्वा ज्ञानी च व्रतर्षभः येषां ज्ञानं दृढं वर्तते तेऽपि भक्ताः भवन्ति। अते विशेषः भक्तः ज्ञानी भवति, ज्ञानी भक्तो भवति, द्वयं विशेषः एव विशेषः। तत्र पूर्वेषु त्रिषु भक्तित्वं नाम आराधनादिकं वा? आराधनादिकं क्रियते, तथापि तत्र आराधना सम्यक् जातं चेत् तुष्टिः, विपरीतं जातं चेत् दुःखम् इत्यादिकमपि यदा प्रत्यज्यते तदा कार्यं भवति। परन्तु चतुर्थानां ज्ञानिरूप भक्तानाम् अद्वेष्टादि लक्षणं यदस्ति तद् लक्षणवत्वमेव भक्तित्वम् इति वा भक्तिमत्वं? तत् लक्षणवत्वं नाम न सम्पादनीयं, स्वतः एव सिद्धं सत् साध्यमेव भवति। इदानीं तदानीं सिद्धं भवति चेत् तदानीं ज्ञानी इति उच्यते। तत् यदा साध्यते अस्माभिः यत्नेन सम्पाद्यते विशिष्य तदा अयं भक्तः इति उपचारात् उच्यते। वस्तुतः अयं न भक्तः, भक्तो भविष्यति इत्यर्थः। ज्ञानी भक्तः। तर्हि एतादृश स्वभाव विशिष्टत्वमेव भक्तिमत्वम् अत्र। भक्तिमान् इत्यनेन एतादृश स्वभाव व्यतिरेकेण स नाम स्वभावम् अतिरिच्य कश्चन आराधनं करोति, भजनं करोति इत्यादिना भक्तिवत्वम् अत्र नोच्यते। तदापि भक्तिः इति औपचारिकी। सम्यक्। तेन तावत् विचारः यदा सुखदुःखानि व्यतिरेकेण मनः अन्यत्र लग्नं चेत् तदानीं ज्ञानित्वं भग्नं भवति। ज्ञानिनः तादृशः विशेषः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। सम इति समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रौ मित्रे च समदृष्टिः यस्य, समदृष्टिः समभावः समप्रवर्तनः। षष्ठाध्याये उदासीन गतव्यसः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। समबुद्धिः नाम सुखमपि दुःखमेव सुखमिति न, द्वयोरपि निर्विकारत्वम् इत्यर्थः। सुहृत् अन्यः, मित्रम् अन्यत्, द्वेषः अन्यः। एवं रीत्या भेदबुद्धिः यदा भवति तदानीं सुहृत्वं द्वेष्यत्वम् इत्यादिकं भवति। यदा तु अहमेव सर्वं जानाति तदा एव एतादृशाः भावाः स्थिरतया भवन्ति। तदानीं समत्वं नाम एकत्वम् इत्यर्थः। समो नाम अयमपि समाः अयमपि सः
अस्यापि 100 रूप्यकाणि तस्यापि 100 रूप्यकाणि समत्वं न ओ विषमत्वराहित्यं सर्वे विषमत्वराहित्यमेव समत्वम् एकत्वम् एकत्वं सम्यक् शत्रौ च मित्रे च समः तथा मान अपमानयोः समः रागद्वेषरहितः रागद्वेषं वा रहितः अन्यद्वा कार्यं यदा तदनुसारेण करोति तदा विषमः भवति एवमेवं मित्रस्य अन्यथा व्यवहारः शत्रुस्य अन्यथा व्यवहारः इति यदा क्रियते तदा भेददर्शनं वर्तते एवमेवं पूजा परिभवयोः नाम मानं नाम पूजा अपमानं नाम परिभवः पूजा परिभवयोः मानापमानयोः समः इति अयं यः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः शीतं च उष्णं च सुखं च दुःखं च शीतोष्ण सुखदुःखानि तेषु शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः यः सर्वत्र च संगवर्जितः संगमित्यस्य पट्र इत्यर्थः आसक्ति पूर्वमेव उक्तम् அது போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தா அது ஆசக்தின்னு பேர் இது வேண்டாங்கிற எண்ணம் இருந்தால் வேண்டாங்கிற வேஷம்னு பேரு வேணும்னு எண்ணம் இருந்தா ராகவன் பேரு ரெண்டு விதமான வித்தியாசம் இல்லாத நிர்விகார சித்தத்துவம் மனசி அப்படிங்கிறது இந்த எல்லா ஸ்லோகத்திலையும் சேர்ந்து வித்தியாசம் அது மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பான ஞானி இருப்பார் பார்ப்பான் அதுதான் எல்லா இந்த 20 லட்சமும் பொருந்தினதாக அவளுடைய பக்தா சரித்திரங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு அது உதாரணம் காட்டிதான் அவன் சொல்ற வழக்கம் அதுக்கு உதாரணம் எனக்கு இப்ப ஞாபகம் ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு ஒரு கதைகள்லாம் சொல்லி பல நாள் ஏது சொல்லுவார் ரொம்ப நான் சொல்றேன் துல்லிய நிந்தாஸ்து திருமௌனி சந்துஷ்டோ ஏன கேனசித் अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः तुल्य निंदा स्तुतिः निंदा च स्तुतिश्च निंदा स्तुति ते तुल्ये यस्य सः तुल्य निंदा स्तुतिः उक्तरीत्या पूजा नाम पूजायां वा परिभवे नाम प्रशंसने निंदायां च परिभवे एवं प्रशंसने निंदायां च यः यस्य तुल्यं मनोवृत्तिर्भवति सः तादृशी स्थितिः मनसः स्थितिः ரெண்டு வித்தியாசம் இப்போ யாரோ பெரியவாளே வரன்னு வச்சுக்கோ அவளை வெஷாலும் சரி திட்டினாலும் சரி அவளை கண்ணாபினான்னு பேசினாலும் சரி இவர் நிர்விகாரமாக இருக்கிறதுங்கிறது பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட்ஸ் வரக்கூடிய இடங்கள்ல இவர் ஒரே மாதிரி நிலைச்ச நிலையில இருக்கிறவர் ஞானி இப்படி மாறுதல் அப்படி மாறுதல் மறுப்பதெல்லாம் தப்பு மௌனவான் संयत वाक् इति प्रसिद्धार्थः கேட்டா பேசாம அந்த ஒரு இதுல பாஸ்கரி பாத்வர்னு ரெண்டு பெரியவா பாஸ்கரிட்டு போய் பாத்வர் போய் கேட்டார் எனக்கு ஏதாவது பிரம்ம தத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுங்கன்னார் ஒரு வருஷம் பேசாம சொல்றேன் தெரியல ஒரு வருஷம் மௌனமா பேசாம இருந்தார் ஏக வருஷேன மயா சமயகேவ ஸ்திதம் கிமபி நோக்தம்னார் யஸ்மாத் அவச்சனேனைவ பிரம்ம ப்ரோவாச்ச வச்சனம் வினா ஏவ மயா பிரம்ம தத்துவம் நிவேதிதம் அது எப்படின்னு கேட்டா மௌன வியாக்கியா பிரகடித பரபிரம்ம தத்துவம் யுவானம் அதுதான் வாக்கியமா மௌன வியாக்கியா பிரகடித பரபிரம்ம தத்துவம் பரபிரம்ம தத்துவத்தை சொல்லுன்னா நீ பேசாம இருக்க வேண்டிய தூங்குறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதை பற்றி சொல்றதுக்கே ஒண்ணும் இல்லை மௌன வியாக்கியா பிரகடித பரபிரம்ம தத்துவம் சொல்லணும்னா மௌன வியாக்கியானம் பண்ணணும் இது தர்க்கத்துல அதுல எல்லாம் பேசிட்டே இருந்தால் மௌன வியாக்கியானம் இல்லை பரபிரம்ம தத்துவம் இல்லை அபர்மமான சகுண தத்துவத்தை பத்தி பேசுறது அதெல்லாம் மௌன வியாக்கியா பிரகடித்த எல்லா சொல்லும் அர்த்தமா இருக்கு அந்த மாதிரி நிலைமையில மௌனத்தினால வியாக்கியானம் அதாவது
ஆனா மாமா இப்போ அந்த சேத்துராமன் மாமா கேக்குறார், அந்த பாஷ்கலி இந்த சரித்திரம் எங்க வருதுன்னு கேக்குறார். எங்கன்னு தெரியல, வாக்கியத்துல உதாரணமா எடுத்திருக்க பாஷ்யத்துல பாஷ்கல்நாத புஷ்டா மூணுமேவ உத்தரந்ததோன்னு முடிக்கிற. அப்படி போய் அவர்கிட்ட கேட்டு ஒரு வருஷம் பேசாம சொல்லி பேசாமல இருந்து பேசாம இருக்கேன் கேட்ட, நான் பேசிட்டே தானே இருக்கேன். அந்த மௌன முதல்ல ஒரு தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்லோகத்தை சின்ன ஸ்லோகம் ஒன்று இருந்தது, மௌன வியாக்கியா பரமதத்துவம் இல்ல, மௌன வியாக்கியா பெரிய ஸ்லோகம் தட்சிணாமூர்த்தியே கடைசியில் சித்திரம் வட்டத்தரோர் மூலே, चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुरिव गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु மௌனமா வியாக்கியானம் பண்ணும் பொழுதுதான் ஒரு சந்தேகம் இல்லாம இருக்கும். நல்லா தூங்குறான்னு அர்த்தம். தூங்குற ஒரு அதான் தூக்கத்துலதான் ஆனந்தம். அது மாதிரி சௌஷுப்த ஆனந்தத்துல இருந்தோம்னா சௌஷுப்தானந்தத்துல நிலைச்சு இருக்கணும். சௌஷுப்தானந்தம் நடக்கிறதுன்னு நினைவோட இருக்கு. சௌஷுப்தானந்தத்தில் இருந்தாலே முக்தி தான்னா தூங்குறவனுக்கெல்லாம் முக்தின்னு ஆயிடும். கும்பகர்ணனுக்கு தான் மாசத்தை ஒரு நாள் தான் முக்தி இல்லை, பாக்கி மற்ற நாள் முக்தின்னு ஆயிடும். அப்படி சொல்லக்கூடாது. அந்த நிலையானது மனோ நிலையானது நிலைச்சிருக்கும் பொழுதோ எந்த விதமான வித்தியாசமும் வராத மனசை பார்த்துக்கணும். அப்படிங்கிறது மனசுக்கு எல்லா விகாரமும் போயிச்சுன்னா அதுதான் நிர்மன மனசோ ஹமனீபாவே துவைத்தம் நைவை திருஷ்யத்தே. மனசு அமனீபாவம் வந்துடுச்சுன்னா துவைத்தம் நைவை துவைத்தமான தெரியாது. ஏகத்துவ தரிசனம் மட்டும் எல்லாம் நிலைச்சு நிற்கும். நிலைச்சு நிற்கிறதுன்னா அப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிக்க மாட்டார், இப்படி இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லவும் மாட்டார். அப்படி இருக்கிற நிலைமைதான் உண்மையான நிலை. அந்த ஞானியை பத்தி 8 ஸ்லோகத்தை அர்த்தம் சொல்றாருன்னா இதை எப்படி நாம புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். இந்த 8 ஸ்லோகத்துக்கு போய் புரிஞ்சுக்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்க முடியாது. சந்துஷ்டா ஏனகேனசித் சரீர ஸ்திதி மாத்திரேன சந்துஷ்டா. சரீரம் இருக்குங்கிறது மட்டும் தெரியும். சரீரம் இல்லாம போறது விதேக முக்தின்னு சொல்றோம். அது மட்டும் இருந்தா போறோம். அதுல சௌக்கியமா இருக்கா, கிருஷமா இருக்கா, ஸ்தூலமா இருக்கா அப்படிங்கிற வித்தியாசங்களே இல்லை. இப்போ இந்த சந்தோஷத்துக்கு சரீர ஸ்திதி மாத்திரம்ங்கிறது காரணமா போயிடுத்துன்னா இப்ப இது தாத்காலிகமான சந்தோஷமா ஆயிடுமே மாமா. அப்போ இது அனித்திய சுகமா போயிடுமே. இது தாத்காலிகங்கிறது ஒரு காலத்தையும் இல்லாத எப்பவும் இருக்கிறேன்னு அர்த்தம். அந்த காலத்துக்கு தான் அர்த்தம். தஸ்மின் காலே ஜாயதே தாத்காலிகம். அது கண்ணியமான சுகம், எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய சுகமானது. எப்பவும் இருக்கக்கூடிய சுகமானது சுகம்னு கூட சொல்றாரு. சுகம் துக்கத்துக்கு ஆனந்தமான நிலைன்னு சொல்றோம். அனானந்தம் கிடையாது. அப்படியே கொண்டு போய் விடணும். ஓஹோ. ஏன கேனசித் ஆச்சன்னோ ஏன கேனசிதாசிதः யத்ர க்வச்சன சாயி ஸ்யாத் தம் தேவா பிராமணம் விதுஹு. அவரைத்தான் பிராமணன் சொல்றோம். எந்த வஸ்திரத்தை கட்டினாலும் சரி. ஆசித்தஹாங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் மாமா? ஆச்சன்னஹா ஆசித்தஹான சாப்பாடு பண்ணிக்கிறது. வெறும் வக்கையில கொடுத்து சாப்பிடுங்கிறான். ஆசித்தஹான சாப்பிட வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஆச்சன்னஹான மூடுறது. கால்வையை பொறுத்துக்கலாம், கீசலை பொறுத்துக்கலாம். ஆச்சாதித்தஹா. இது ஆசித்தஹான எதை கொடுத்தாலும் சாப்பிடுறது. பொண்ணாக்கு கொடுக்குற சாப்பிடுறது. வருஷாதப விஷயேஷ்வபி ஆச்சாதனம் யஹ நேஷ்யதி. ஏதானிஷா யோகி விசேஷः பாகவதோத்தம ரிஷபதேவருங்கிறவர் முக்தரா இருக்கிற நிலைமையில எதமான சாப்பிட எதமான போய் யார் வேணா பேசுவா அப்படிங்கிறதாக இருக்கக்கூடிய ரிஷபதேவரை உதாரணம் சொல்ற வழக்கம். ரிஷபதேவர்ல ஞானியா இருந்தது மட்டும் இல்ல, யோகியாவும் இருக்கார். யோகியா இருக்கிறது ஸ்பெஷல் கேடர். யோகியா இருந்து அதேமான சாப்பிடுறதுங்கிறது நடந்தாலும் அவர் நிலையில ஒரே நிலையா இருக்கிறதுனா ரிஷபதேவ யோகின்னு பேரு. ரிஷபரை சொல்றது
உதாரணத்துக்கு சொல்ற வழக்கம். அப்படி ரிஷபதேவர் மாதிரி இருக்கிறவாழ சந்துஷ்ட சரதம் வகியதார்த்தாத நிச்சயம் 28 ஸ்லோகத்தான சொல்றார். இதுதான் தாத்பரியம். கிஞ்சன கிஞ்ச அனிகேதः நிகேதः ஆஸ்ரயः நிவாசः நியதः யஸ்ய ந வித்யதே சஹ அனிகேதः இதி. எந்த ஒருத்தர் தான் ஞானின்னு போட்டு இந்த ஆசிரமத்தான் இருப்பேன், இந்த இடத்துலாம் இருப்பேன் அப்படின்னு நிலைச்சு இருக்கவர் அவர் அப்படி ஞானி இல்லை. எங்க வேணா போலாம், எங்க வேணா இருக்கலாம். நிகேத்தம்னு தனக்கு இடம் வச்சுக்கிறது, ஏசி பங்களாவா வச்சுட்டு சோறுமா எல்லாம் இருக்கிறது, அந்த இடத்துல வசிக்கிறதுன்னு நிகேதமாக இல்லாத ஒரு நிலைமை ஒட்டாது. நாகர இத்தியாதி ஸ்மிருத்யந்தராத்னு இருக்குமாமா. நாகர இத்தியாதி ஸ்மிருத்யந்தராத். நாகர இத்தியாதி நாகர அடிம்படி முன்னாடி படிக்கிறேன். நிவாசஹ நியதஹ யஸ்ய ந வித்யதே சஹ அனிகேதஹ நாகர இத்தியாதி ஸ்மிருத்யந்தராத். கீதா பாஷ்யத்துல அப்படின்னு இருக்கு. அநாகரஹான்னு இருக்கணும். அநாகரஹான்னு இருக்கணும். ஆதரவா இல்ல இல்ல, நாகர நகராபாவ நகரே யஹ நபவதி அநாகர இதி ஸ்மிருத்யந்தராத்னு போட்டு. அனாதரஹா இருக்கணும்னு நிறுத்தம். அதனால நல்லதோ கெடுதலோ ஆதரஹான்னு அனாதரகம் சேர்த்துக்கணும். ஆதரவு அதரவு ரெண்டு இல்லாத முத்ரண தோஷமா இருக்கும். அப்போ அப்படித்தான் எனக்கு தோன்றும். அந்த புத்தகத்தை எடுத்து பாருங்க சார். சரி மேம். ஸ்திரமதிஹி ஸ்திரா பரமார்த்த வஸ்து விஷயா மதிஹி யஸ்ய சஹ ஸ்திரமதிஹி. சிதப்பிரஜ்ஞன்னு சொல்லலையா? ரெண்டாவது சிதப்பிரஜ்ஞன்னு சொல்றாரு இல்லையா? துக்கேஷு அனித்யக்னமனஹ சுகேஷு விகதஸ்பிருஹ வீதராக பயக்ரோதஹ ஸ்திததீர் முனிருச்யதே. சித்ததீன ஸ்திரமான தி, எப்போ நிர்விகாரமான சித்தம் இருக்கணும். எது வந்தாலும் அங்க சரி. ஸ்திததீன்னு சொல்றது, மத்பக்தன்னு சொல்றது, விஷ்ணு பக்தன்னு சொல்றது, இதெல்லாம் ஞானி சொல்றதான லட்சணங்கள். இதெல்லாம் ஸ்தித பிரஜனுக்கு தன்னியோ இதேதான் இங்க சொல்றதான 12 அத்தியாயத்துல சொல்றதுதான் அதேதான் சொல்றது. அதை வெவ்வேறு வார்த்தையினால சொல்றது. ஏதாத்ருஷ லக்ஷண ரூப பக்தி விசிஷ்டः யஹ சஹ பக்திமான் மே பிரியோ நரஹ இது. பக்திமான் மே பிரியோ நரஹ, பிரியமானவர் அவர்தான் எனக்கு பிரியமான, அவரே தான் அர்த்தம். சன்யாசி சன்யாசின்னு ஒரு ஆசிரமத்தை இல்ல, சன்னியாசின்னு ஒரு ஆசிரமத்தை வச்சுட்டு அங்கேயே ஸ்திரமா இருக்காருன்னா நிகேதர் ஆயிடுவார், சனிகேதர் ஆயிடுவார். அனிகேதராக வராது. அதுவும் இருக்க. மாமா இங்க நரசப்தம் வந்து, இந்த நரசப்தம் வந்து அன்வயமாக்கிக்கிறது சிரமமா இருக்கு மாமா. ஏன்னா அவ வந்து ஜீவன் முக்தாள், அவளுக்கு வந்து இந்த நரத்துவ பிரதீதி இல்ல. இப்ப நரஹாங்கிறது எப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கிறது மாமா? பக்திமான்மே பிரியோ நரஹ, நரத்த அபிமானம் இருக்கக்கூடிய சரீரத்தைன்னு வச்சுக்கணும். அவர் மனுஷன் தானே இருக்கார், அவர் மாடா இல்லையா? மாடா இருந்து ஞானியா இருந்தா வேற விஷயம். நரத்துவங்கிறது அஸ்மாபிஹி பரிதிஷ்யமான வேஷம் திருஷ்டா நரத்தேன அபிலப்யமான மனுஷேக விஷயம். அப்பனா வந்து நரஹா இதி சப்தஹ அன்ய ஜீவானாம் திருஷ்டியா உச்சதே இது. ஏவம் அதையவ அங்க தசஸ்லோகியில நவர்ணா நவர்ணாசிரமாச்சார தர்மா நமேதாரண தியான யோகாதயோபி, இதெல்லாம் கூட நமக்கு லட்சணம் இல்லைன்னு சொல்றாரு. நவர்ணாசிரமா, நான் இந்த வர்ணையா இருக்கேன், இப்படி இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கரெக்ட் கரெக்ட். மேதாரணா தியானி தான யோகத்துல அதுல இருக்கேன்னு சொல்ல வேண்டியது. அனிகேத ஸ்திரமதினா பேசாம தானே இருக்கும். நான் அப்படி பேசாம இருக்கேன், மௌனமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது கூட தப்பு.
அதனால அத்வேஷ்ட மௌனின்னு சொன்னா பேசாம இருக்கவன் மட்டும் இல்ல, இந்திரியங்களை எல்லாம் அடக்கின்னு இருக்கிறவனுக்கு ஜிதேந்திரியான்னு அர்த்தம் சொல்லிருக்கா வியாக்கியானங்கள்ல. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் இத்தியாதினா அக்ஷரஸ்ய உபாசகானாம் நிவృత్త சர்வைஷணானாம் சந்நியாசினானாம் சந்நியாசினாம் சன்னியாசினா பரமார்த்த ஞான சன்னியாசினாம் நிஷ்டானாம் சந்நியாசினாம் சன்னியாசினா பரமார்த்த ஞான நிஷ்டானாம் தர்மஜாதம் பிரக்ராந்தம் உபசம்ஹ்ரியதே. தர்மஜாத்தம்னா ஸ்வபாவ சித்தமான விஷயங்கள்னு அர்த்தம். ஸ்வபாவ சமயக் சமயக் சித்தம்னா தனக்காகவே ஏற்பட்டதான தன்மையை விளக்கமா சொன்னார். அதை ஏது உபசம்ஹாரம் தர்மியாமிருதமிதம் ये तु धर्म्यामृतमद्मिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः अतीव मे प्रियाः. இப்படி ஒரு ஞானி इति இருந்தார். श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः. ये तु सन्यासिनः धर्म्यामृतं धर्मात् अनपेतं धर्म्यम् இந்த தர்மங்கிறதுக்கு பிரவೃತ್ತಿ தர்ம நிவிருத்தி தர்மத்தை வச்சுட்டு நிவிருத்தி தர்மத்துல முக்கியமா இருக்காரு. தர்மியாமிருதம் நிவிருத்தி தர்மத்து முக்கியமா இருந்தா தான் ஞானியாமிடும். பிரவೃತ್ತಿயில இருக்கிறதுங்கிற தர்மத்திற்கும் முதல்ல வஸ்துதா பிரவೃತ್ತಿயில இருந்து நிவிருத்தியை வந்த ரெண்டு தர்மத்துக்கு. அதனாலதான் தர்மாத்மா சத் அந்த தர்மத்தை விட சர்வதர்மான் பரித்தியஜ்ய தர்மம்னா கர்மா எல்லாத்தையும் விடணும். மாமேகம் சரணம் ஏகத்தேன சரணம் வருது. அதுக்கு அப்புறம் பேச போதேன். ஏகம் சரணம்னா ஒரே ஒருத்தரத்தான்னு சகுணத்தை வச்சும் பேசுறது இல்லை, துர்குணத்தை வச்சும் பேச வேண்டிய விஷயத்த அங்க கடைசியை சொல்ல போறேன். இப்ப என்ன சொல்ற, ஏது தர்மியாமிருதமிதம் யதோக்தம் பூர்வ दृष्ट्या एवं स्वभाव विशिष्टम एवं शील विशिष्टम यथोक्तम पर्युपासते सर्वदा तत्रैव स्थिरो भवति. उपासनं नाम तत्रैव निष्ठता तन्निष्ठता तदेकध्यानत्वं இங்கற வரைக்கும் அந்த நிஷ்டத்துவம் யார். அதனால ஏதோ தர்ம யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானாஹ श्रद्धानाः सन्तः मत्परमाः यथोक्तः अहम् अक्षरात्मा परमः निरतिशया गतिः येषां ते मत्परमाः मद्भक्ताश्च उत्तमानां परमार्थज्ञानलक्षणां பக்திமாஸ்ரிதாக தே அதீவ மே பிரியாக. இப்படி இருக்கிறவா கூட பக்தியை பண்றான்னா என்னதுங்கிறது விசாரிக்க வேண்டிய விஷயம்தான். இதுல பக்தி பண்றான்னா அது வேற நான் வேற ஆகினால நாம் ரொம்ப பிரேம்பட்டவன்கிற எண்ணமும் போயிட்டு நிர்குண பக்தான்னு பேரு. நிர்குணமா இருந்தா பக்தி பண்ணலாமான்னா வியாசர் சொல்றாரு இல்லையா, நைஸ் பரிநிஷ்டிதோப நைர்குண்யே उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि அதுல இருந்தாலும் இதுல இருக்கிறதுங்கிறது ஞானியாக இருந்துட்டு பக்தாளாக இருக்கிறதுங்கிறது சாத்தியமான விஷயம். அது பெரிய விஷயம். அது அப்படி இருக்கும்போது ஏன் பக்தியா இருக்கான்னா ஞானம் வந்தப்புறமும் ஞானத்தோட இருக்கிறதுனால வினயமா இருக்கான்னு அர்த்தத்துல சொல்ற. சொல்லும்போது ஞானியா இருந்தாலும் பக்தானா இருக்கான்னா வினயத்தோட இருக்காங்கிற தாத்பரியத்தை சொல்ற. நான் தான் ஈஸ்வரன் நினைச்சான்னா கிருஷ்ணனை பூஜை பண்ண வேண்டாம், யாராவது பூஜை பண்ணலான்னு பண்ணக்கூடாது. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷத்தின்னு ஆசுர பாவத்தை நான் தான் ஈஸ்வரன் சொல்றான். நான் தான் ஈஸ்வரன் சொன்ன இவனைதான் ஈஸ்வரன். அதுக்காக நான் ஒரு தாத்பரியம் ஒண்ணு சொல்றேன். நானே ஈஸ்வரன் நினைக்கிறதுங்கிற ஒரு விஷயம்.
ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒண்ணுங்கிற தாத்பரியத்துல நானும் ஈஸ்வரனும் ஒண்ணு, ஈஸ்வர பிரம்மைக்கியம்னு சொல்லுவா. ஈஸ்வர ஜீவைக்கியம்னு சொல்லுவா. ஆனா ஜீவனாவும் ஈஸ்வரனாவும் வைக்கும் பொழுது பேதம் தான் வருமே வழிய அபேதம் வராது. பின்ன எப்ப ஐக்கியம் வரும்னா ஆத்ம பிரம்மைக்கியம்னு சொல்றோம். ஜீவனும் ஆத்மாவும் ஒண்ணு சொல்லுமே, ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒண்ணு சொல்றது. ஒரே ஆத்மாவை பக்தன் ரெண்டா பிரிக்கிறோம். அப்படி பிரிக்கும் பொழுது இந்த விஷயங்கள்ல நாம் இந்த நிலைய போனோம்னா ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம், ஜீவேஸ்வர ஐக்கியம்னு சொல்றதை விட ஜீவ பிரம்ம ஆத்ம பிரம்ம ஐக்கியம் சொல்ல போனா அங்க சூத்திர பாஷ்யத்துல முதல்ல ஆத்மீகத்த வித்யா பிரதிபத்தையே சர்வே வேதாந்தா ஆரம்பியந்தே சூத்திர பாஷ்யத்துல ஆத்மீகத்த வித்யா பிரதிபத்தேனாரா பிரம்மாத்மீகத்த வித்யான்னு ஏன் சொல்லல? பெரிய கேள்வி. ஜீவன் பிரம்மன் ரெண்டா வச்சுண்டு ஜீவ பிரம்மைக்குன்னு சொல்றே வழிய ஏகையேவ ஆத்மா. அதனால்தான் ஆத்மானாலேயே முக்தி அடையலாம், ஆத்ம வித்யா மட்டும் போரும் அப்படின்னு பேசுற இடத்துல ஆத்மாதான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆத்மாங்கிற பதத்தை கூட அப்பதத்தை எடுத்துடணும். ஏன்னா தசம 10ஆம் ஸ்கந்தத்தை தசஸ்லோகி வருதோ இல்லையா, நபர் கடைசி ஸ்லோகம்னா நபர், அது என்ன ஸ்லோகம்? கடைசி ஸ்லோகம் தசம ஸ்லோகத்துல எதுல மாமா? சப்தம ஸ்கந்தத்துல இல்ல 10 ஸ்லோகம் இருக்கு. தசஸ்லோகி இருக்கு இல்லையா, தசஸ்லோக கடைசி ஸ்லோகம் சட்டம் எடுக்க அதுல தாத்பரியத்தை முடிக்கிறேங்க. தசஸ்லோகில ஒரே நிமிஷம். தியானம் எல்லாமே போயிடும். உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா இருக்கலாம். தசஸ்லோகில் தாத்பரியமான மருது ரொம்ப ஜாஸ்தி. தசஸ்லோகில தசம ஸ்லோகம். தசஸ்லோகில நச்சைகம் ததன்யத் த்விதீயம் குதஸ்யாத் ந கேவலத்வம் ந ச கேவலத்வம் ந சூன்யம் ந ச சூன்யம் ந ச சூன்யம் அத்வைதகத்வாத் கதம் சர்வ வேதாந்த சித்தம் பிரவீமி. இதுல எல்லா தாத்பரியம் சொல்லுங்க. என்ன ஸ்லோகம் சொல்லுவேன்? ஸ்லோகாన్ని நச்சைகம் ததன்யத் த்விதீயம் குதஸ்யாத். ஆத்மா ஒண்ணுதான, ஆத்மா அறியும் நச்சைக ஏகம்னால ஒண்ணுன்னு சொன்னா ரெண்டுன்னு வந்துடும், ஒண்ணுன்னு சொல்லப்படாது. நச்சைகம் அது அந்நியம் குதஸ்யாத். அந்நியத்தின்னு எப்படி வரும்? ஒண்ணுன்னு இருந்தா தான் ரெண்டுன்னு வரும். ஒண்ணுங்கிற வார்த்தையும் சொல்லப்படாது. அந்நியத்தாக இருக்குன்னு நச்சைங்க. நவா கேவலத்தான், நான் மட்டும்தான் இருக்கேன், வேற ஒருத்தர் கைவல்யம்னு சொல்றது கூட சுமாரத்தான். கேவலஹான்னா அகேவலஹான்னு ஒண்ணு வரும், ஆப்போசிட் வரும். அப்போ நச்சைக்கம் தீயம் குதஸ்வா நவா கேவலத்துவம், தனியா ஏக்கத்துவம் இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது, அகேவலமாக இருக்கேன்னு சொல்லணும். அப்புறம் சூன்யம் நச்சாசூன்யம், எல்லாமே இல்லாத சூன்யமா இருக்குமோ? அதுபடி இல்ல, எல்லாம் இருக்கக்கூடியது பூர்ணம். பூர்ணம்ங்கிற வார்த்தையை சொல்றது தித்தீயம் நவா கேவலத்துவம் நூன்யம் நச்சாசூன்யம். பின்ன எப்படி அத்வைத கத்வாத் ந துவைத்தம் யத்ர வித்யதே தத் அத்வைத்தம். அத்வைத்தியே ஏவ நிஷ்டா அத்வைதகம். அத்வைத்தம்னு சொல்லக்கூடாது. அப்படி அத்வைதகத்வாத் இப்படிப்பட்டதான ஒரு வேதாந்தத்தை எப்படி தெரிஞ்சு? சர்வ வேதாந்த சித்தம், எல்லா வேதாந்தங்களாலும் தாத்பரியான்னு சொல்லப்படுறது. தாத்பரியான்னு சொல்லப்படுறது முடியாது, அவாச்சியம் ஆயிடுச்சு. அதனால இங்க சர்வ வேதாந்த சித்தத்வேன வியவஹ்ரியமானம். கதம் பிரவீமி, கதம் பிரவீமி, அது எப்படி நான் சொல்லுவேன்? சொல்ல முடியாது. கேனோபனிஷத்துல தாத்பரியத்தை சொல்லக்கூடியது சொல்றவன் சொல்லாதவன் சொன்னவன் இருக்கோ இல்லையா, அது மாதிரி நிலைமையில கொண்டு போய் முடிக்கும் பொழுதோ இந்த 12வது 20வது ஸ்லோகம் என்ன ஸ்லோகம் சொன்னப்போ இதுதான் தாத்பரியம். ஏது தர்மியாமிருதமிதம்.
ஏது தர்மியாமிருதமிதும் யதோக்தம் பரியுபாசத்தே ஸ்ரத்ததானாக மத்பரமாக பக்தாஸ்தேதீவ மேப்பிரியாக. வார்த்தைகளை எடுத்துட்டு பிரம்மஸ்வரூபமாக ஏகமாக நிற்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நிலைமையில் இருக்கிறது தான் இந்த அக்ஷர பிரம்மையோ இந்த ஸ்லோகத்துக்கு தாற்பயமான விஷயம். இந்த நிலையில நாமெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் ஒரு நிலைமைக்கு வரணுங்கிறதாக உள்ளத்துக்காகத்தான் பிரம்ம வித்யா சபைன்னு ஆரம்பிச்சு. பிரம்ம சத்திரங்கிறது பிரம்மசத்திரம் பிரம்மத்தேன சத்திரம்னா எல்லாருமா தேர்வப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட பிரம்மசத்திரத்துல வாஸ்தவமான பாரமார்த்தமான எண்ணம் என்னன்னா ஏகத்துவத்தை ஸ்திரீகரணம் பண்றதுக்காக ஏற்பட்டதுன்னு இது பல வருஷமாக அப்பா காலம் தாத்தா காலத்தேர்ந்து நன்னா நடக்கிறது. அது தொடர்ந்து நன்னா நடக்கணுங்கிறதாக எல்லாருமா சேர்ந்து நாம நல்லபடியாக நடக்கணும்னு பகவான் பிரார்த்தனை பண்ணணுங்கிறதோட சொல்லி நான் பொறுத்து. நமஸ்காரம்மா. ரொம்ப நீங்க தாத்தா காலத்துல இருந்து நடக்கிறதுன்னு சொல்றேன். நடக்கிறதுங்கிறதுல ஒண்ணுமே இல்ல, நீங்க நடத்தி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நடக்கிறது, அவ்வளவுதான். ஒண்ணுமே இல்ல. நாங்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒண்ணுமே இல்லாதவா, ஒண்ணும் தெரியாதவா இருந்தாலும் நீங்க பெரிய மனசு பண்ணி உடம்பு முடியாத போதிலும் ட்ரெயின்ல எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் மெனக்கெட்டு எங்களுக்கு இப்படியும் பண்றேன். அதே மாதிரி இப்பவும் இல்ல, இப்பவும் நேத்திக்கு கூட நீங்க சொல்றச்சே பாட்டங்கள்லாம் சொல்றச்சே பாஷ்ய பாடங்கள் உட்கார முடியல, இத்தனை நேரம் என்னால சொல்ல முடியலன்னாலும் நீங்க விட்டு கொடுக்காம இருந்து எங்களுக்கு இவ்வளவு அனுகிரகம் பண்றதுனால நடக்கிறது. இதே மாதிரி நீங்க எங்களுக்கு கிருப பண்ணணும், வருஷா வருஷம் நடத்தி கொடுக்கணும் மாமா. ரொம்ப சந்தோஷம், ஆசீர்வாதம். நமஸ்காரம். சுவாமி மேல சொல்லுங்க, மேற்கொண்டு உத்தரசாந்தி. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் சாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ண. உங்க அப்பாவை காணுவேன். அப்பா கொஞ்சம் சாமான்கள் தேவைப்படுறதுன்னு வாங்கிட்டு வர வெளியில போயிருக்காரு மாமா. சரி சரி, ரைட் ரைட், ராம்ராம். சொல்லுங்க. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம द्वादशोऽध्यायः. பகவத்கீதாயாம்னா சொல்லணும். பகவத்கீதைன்னு ஏகவச்சனத்தான் சொல்ல வழக்கம். பகவத்கீதாசு இது உபனிஷத்து. உபனிஷத்சு ஒரு வாக்கியம் ஒரு உபனிஷத்து அப்படி தாத்பரியத்தை சொல்றதுக்காக பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு. இது கடைசியில் பிரம்ம வித்யாயாம் ஒன்னா சொல்றது. ஏகவச்சனத்தை திவச்சனத்தை பகுவச்சனத்தை புல்லிங்கத்தை ஸ்ரீலிங்கத்தை நூசிலிங்கத்தை எல்லாத்தையும் சொல்றது. இந்த வாக்கியத்தை கவனி. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே நபும்சகலிங்கம் கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புல்லிங்கம் சொல்லி எந்த விதமான பேதமும் இல்லாததான் தத்துவத்தை சொல்ல வர்றதுன்னு இந்த ஸ்லோகத்தின் தாற்பயம் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லிருக்காக்க. நீங்க எல்லாத்தையும் கீதா பாராயணம் பண்ணும்போது சொல்லிட்டே இருப்பேன் மாமா இத நீங்க. ஆமா, இது பெரிய விஷயம். இதுல எல்லா விஷயத்தையும் கீதையில சொல்லல. கீதையினுடைய கலப்போன்னு பின்னாடி சொல்ற மாதிரிதான் இதுல எல்லாம் இருக்குங்க தாத்பரியத்தை சொல்றோம். அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இது ஸ்ரீமத் பரமஹம்ச பரிவ்ராஜகாச்சாரிய கோவிந்த பகவத் பூஜ்ய பாத சிஷ்ய ஸ்ரீமத் சங்கர பகவதः கிருதௌ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா பாஷ்யே பக்தி யோகோ நாம द्वादशोऽध्यायः. ஏகம் சாஸ்திரம் கீதம் ஏகோ தேவோ தேவகீ புத்ர ஏவ ஏகோ மந்த்ரஸ்தஸ்ய நாமானி யானி கர்மாப்யேகம் தஸ்ய தேவஸ்ய சேவா. முகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்தமாதவம். परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षेर् आख्यानं यदधीतवान्. ஆக்கியானம் அதீதவான். அதீதவான்னா சந்தோஷலி சொல்லிட்டே இருந்தாலும் அதீதம்னு அப்படி சொல்லணும். சொன்னது திருப்பி சொல்லணும். கீதையை ஒரு தரம் சொல்றதில்ல. பகவத்கீதைய இந்த பாகவதத்தை ஒரு தரம் சொல்லிட்டே இருக்கு. அதீதவான் சுவாரஸ்யம். ராம்ராம்.
நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் ரைட்.